Hello everyone, Namaste. Today I am going to start the second unit of transportation engineering, that is geometric design of highway. अब मैले पुरानो भिडियोमा चाहिँ हाइवे इन्जिनियरिङ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको मैले फर्स्ट युनिट चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेको थिएँ र आशा गर्दछु तपाईहरुले त्यो भिडियो लाइक गरिदिनु भएछ भनेर, मन पराइदिनु भएछ भनेर है। आजदेखि हामी जियोमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे र त्यसको जियोमेट्रिक डिजाइनको एलिमेन्ट्सहरु पढ्छौं। डिफरेंट क्रस सेक्सन एलिमेन्ट्सहरु हामीले पढ्छौं। यसमा सुपर एलिभेसन देखि लिएर कर्वहरु देखि लिएर है। यो च्याप्टर तपाईको धेरै तपाईको इन्ट्रेस्टिङ पनि छ सेकेन्ड च्याप्टर फर्स्ट च्याप्टर भन्दा, किनभने फर्स्ट च्याप्टर तपाईको पुरै थ्योरी पार्ट थियो हैन, र यो सेकेन्ड च्याप्टर तपाईको यसमा डेरिभेसन थ्योरी न्यूमेरिकलहरु सबै मिक्स छ है। त्यही भएर यो तपाईको इन्ट्रेस्टिङ पनि छ यो च्याप्टर है। ल आऊ अब यो भिडियो स्टार्ट गरौँ है। For 4.1.2 we have geometric design of highway. This is the second unit of transportation engineering. Okay, the geometric design of highway deals with the dimensions and layout of visible features of the highway. Means whatever the visible features are there in the highway, the design of those is called geometric design of highway. Okay, we have three main parts in the geometric design of highway. One is cross sectional of element, then after we have side distance characteristics, then after we have horizontal and vertical alignment. In cross sectional elements we have camber. As we know, camber is the transverse slope provided across the section of the road to drain water. Okay, then after we have super elevation. What is super elevation? Super elevation, in super elevation, one edge of the road is elevated with respect to inner edge of the road to counteract the centrifugal force. Then after we have traffic lane, then after we have carriageway, then after we have soldier, then after we have median strip, then after we have ROW, right of way, then after we have side slopes, then after we have extra widening of pavement extra. In the second part we have side distance characteristics. In side distance characteristics we study about stopping side distance SSD, then after overtaking side distance which is called OSD, then after we have intermediate side distance which is ISD extra. Okay, in the third part we have horizontal and vertical alignment. In horizontal and vertical alignment we have radius of curve, curve length, transition curve, we study also tangents, then after grades, slopes, etc. So these are the main characteristics of geometric design of highway. In geometric design of highway, the first topic we have is basic design control and criteria. In basic design control and criteria, the first point we have is the design should be safe and efficient in all weather. Means that the road design we are designing, it should be safe and efficient in all kinds of weather. The second point is the design should be suitable for the traffic volume, both daily and peak hours, and also for future anticipated traffic. Means the road we are designing, it should be capable to withstand the traffic volume, okay, both daily and peak hours, and future anticipated traffic means it should cater the traffic volume within the design life. Means suppose we are designing the road for 20 years, means within 20 years it should cater the traffic volume. The third point we have is the design must be complete, i.e. traffic sign, signal lightning, roadside treatment should be provided. Means whatever the design, road design we are designing, the traffic sign, signal, okay, it should be provided, because if we lack those lightning signal, okay, then accidents may occur. These are very necessary. Then after fourth point is the design should conform to the design speed and characteristics of vehicle. This you know, because it should be the design should conform the design speed, means the design speed should be it should be prescribed, like what is the maximum design speed for that highway, and characteristics of vehicle, means what kind of vehicle should run
in that highway. Then after the fifth point we have is the maintenance cost should be as minimum as possible. Means whatever the road we are designing, the maintenance cost should be as minimum as possible. Then after sixth point is the design should be as simple as possible. If design is simple, then the construction will be simple and also the maintenance will be easily done if the design is simple. Our next topic is elements of highway cross section. In elements of highway cross section, what all elements we have? We have number of width of traffic lane, then after we have carriageway, then after we have bond or soldier, then we have median strip, then we have roadway, then we have side slope of fill or cut, then after we have camber and super elevation, then after we have right of way, we have road boundary, we have building line, we have control line. अब हामी के बुझ्नु पर्यो भनेपछि कुनै पनि रोडको जता भेहिकलको मुभमेन्ट हुन्छ है त्यो बिचको पार्टलाई हामी के भन्छौं क्यारिएजवे भन्छौं. त्यसपछि क्यारिएजवे पछि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो सोल्जर हुन्छ है. यो दुईटा पार्ट जुन क्यारिएजवे है हाम्रो रोडवेको क्यारिएजवे पछि हाम्रो के हुन्छ सोल्जर हुन्छ दुईटै पार्टमा. त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ सोल्जर देखि तपाईको रोड बाउन्ड्री सम्मको हामी के भन्छौं रोड मार्जिन भन्छौं हामीले है. अब रोड मार्जिन पछि हाम्रो तीनटा हुन्छ तपाईको रोड बाउन्ड्री, त्यसपछि बिल्डिङ लाइन, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कन्ट्रोल लाइन है. यो सबैले हामी के भन्छौं एलिमेन्ट्स अफ हाइवे क्रस सेक्सन. अब हामी पार्ट बाइ पार्ट जाम. अब हाम्रो अर्कोमा छ फर्स्टमा के छ भनेपछि नम्बर अफ विड्थ अफ द ट्राफिक लेन भनेपछि हाम्रो कति नम्बर अफ लेनको रोड हो र त्यसको विड्थ कति हो है. वन लेनको हो भने हामीले पहिलादेखि पढाएको छौं. वन लेनको छ भने तपाईको 3.5 मिटरको हुनु पर्यो. त्यसपछि डबल लेनको छ भने अब मल्टिपल लेनको छ भने नम्बर अफ लेन इन्टु 3.5 ले हामी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. त्यसैगरी इन्टरमिडिएट लेनको छ भने हाम्रो 5.5 मिटरको हुनु पर्यो अकॉर्डिङ टु एनआरएस 2070. त्यसैगरी सेकेन्डमा छ हाम्रो क्यारिएजवे. क्यारिएजवे इज द पार्ट अफ द रोडवे हैन, पोर्सन अफ द रोडवे वेयर vehicular movement occur. मतलब जता तपाईको भेहिकल मुभमेन्ट हुन्छ त्यो पार्टलाई हामी के भन्छौं रोडवेको त्यो पार्टलाई हामीले के भन्छौं क्यारिएजवे भन्छौं है. त्यसपछि हाम्रो के आयो बर्न और सोल्जर. बर्न और सोल्जर हामी किन प्रोवाइड गर्छौं भनेपछि त्यो तपाईको क्यारिएजवे पछि तपाईको हुन्छ है र त्यसलाई हामी के किन प्रोवाइड गर्छौं भनेपछि तपाईको स्टप भेहिकल अब कुनै भेहिकललाई स्टप गर्नु पर्यो हैन र अर्को कुरा तपाईको इमर्जेन्सी युजको लागि पनि युज गर्नु पर्यो या कुनै रिपेयरको लागि युज गर्नु पर्यो भनेपछि हामी त्यो सोल्जर त्यसको लागि हामी प्रोवाइड गरेका हुन्छौं है. इट इज युज्ड फर स्टप भेहिकल, इमर्जेन्सी युज एन्ड फर रिपेयर वर्क्स. त्यसपछि हाम्रो आयो मेडियन स्ट्रिप. मेडियन स्ट्रिप हाम्रो भन्नाले के हो है. अब भनौं न तपाईको आउटगोइङ भेहिकल र इनकमिङ भेहिकल है अपोजिट भेहिकललाई तपाईको सेपरेट गर्ने जुन हाम्रो स्ट्रिप हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं मेडियन स्ट्रिप भन्छौं. इनकमिङ भेहिकल र आउटगोइङ भेहिकलको तपाईको मुभमेन्टको है छुट्याउनेलाई हामी के भन्छौं तपाईको मेडियन स्ट्रिप भन्छौं. त्यो स्ट्रिपले के छुट्याउँछ भनेपछि तपाईको इनकमिङ एन्ड आउटगोइङ अफ द भेहिकल है त्यसलाई हामी मेडियन स्ट्रिप भन्छौं. त्यसपछि हाम्रो आयो रोडवे. रोडवे भनेको के हो रोडवे भनेको दैट इज द पोर्सन अफ रोड है इन्क्लुडिङ क्यारिएजवे प्लस सोल्जर भनेपछि दुईटा पार्टको सोल्जर र क्यारिएजवे तपाईको जोडेर के हुन्छ तपाईको रोडवे हुन्छ है. त्यसैगरी हाम्रो साइड स्लोप्स अफ फिल अर कट. अब हामी के भन्छौं तपाईको अब तपाईको साइड स्लोप हामीले प्रोवाइड गर्छौं. साइड स्लोप बेसिकली हामीले 1:1 और 1:1.5 को स्लोप हामी दिरा हुन्छौं है कटमा. त्यो स्लोप दिने भनेको साइडमा हामी जुन स्लोप दिन्छौं त्यो भनेको साइड स्लोप एन्ड फिल अर कट. साइड स्लोप्स अफ फिल अर कट. त्यसपछि हाम्रो के आयो क्याम्बर. क्याम्बर हामी पहिला पनि पढाएको छौं. क्याम्बर भनेको के हो इट इज द ट्रान्सभर्स स्लोप प्रोवाइडेड अक्रॉस द सेक्सन अफ द रोड. भनेपछि कुनै पनि सेक्सनमा हामीले ट्रान्सभर्स स्लोप जुन प्रोवाइड गर्छौं इन अर्डर टु ड्रेन द वाटर है त्यसलाई हामी के भन्छौं क्याम्बर भन्छौं. त्यसपछि हाम्रो के आयो सुपर एलिभेसन. सुपर एलिभेसन के हो इट इज द वन साइडेड एलिभेसन वन साइडेड स्लोप प्रोवाइडेड इन अर्डर टु काउन्टरएक्ट द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स. भनेपछि कुनै पनि कर्वमा है हामीले वन साइडेड स्लोप जुन हामीले प्रोवाइड गरेका हुन्छौं इन अर्डर टु काउन्टरएक्ट द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स त्यसलाई हामी के भन्छौं सुपर एलिभेसन भन्छौं है. यो तपाईको कुनै पनि कर्वमा हाइवे डिजाइनको कुनै पनि कर्वमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सुपर एलिभेसन प्रोवाइड गरेको हुन्छ है. त्यसैगरी हाम्रो आयो राइट अफ वे.
अब राइट अफ वे भने के हो? राइट अफ वे भने हामीले के भन्छौँ? अधिकार क्षेत्र, सडक अधिकार क्षेत्र। यो भनेको के हो? राइट अफ वे भनेको इट इज द पोर्सन अफ ल्यान्ड है विच इज हामी के भन्छौँ? आरओडब्ल्यू भनेको ल्यान्ड फर द ट्रान्सपोर्टेसन पर्पस फर प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर युज भनेको इट इज द पोर्सन अफ ल्यान्ड फर ट्रान्सपोर्टेसन पर्पस विच इज युज फर प्रेजेन्ट अर फ्युचर युज। फ्युचर युज भनेको अब पछि एक्सपान्सनको लागि पनि हामीले युज गर्न खाले हामीले राइट अफ वे तोक्या हुन्छौँ कुनै पनि सडकमा है। त्यो राइट अफ वेको पनि पहिला हामी पढेका छौँ है। हाइवेको लागि कति हुनुपर्छ, त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट रोडको लागि कति हुनुपर्छ, फिडर रोडको लागि कति हुनुपर्छ भनेको हामीले पहिला पढेका थियौँ। नेसनल हाइवेको लागि 50 मिटर हुनुपर्छ, फिडर रोडको लागि 30 मिटर। त्यसै गरी हामीले त्यो एनआरएस 2070 मा हामीले पढेका थियौँ है। यो तपाईँको सडक अधिकार क्षेत्र हो र यो भित्र तपाईँको सडक बनाउनको लागि हामीले प्रेजेन्ट युज र पछि भविष्यको लागि पनि फ्युचर युजको लागि पनि हामी राइट अफ वेको हामीले तोक्या हुन्छौँ त्यो पोर्सन अफ ल्यान्ड। त्यसपछि हाम्रो आयो रोड बाउन्ड्री। अब रोड बाउन्ड्री भनेको के हो? अब दुईटै साइड, अब भनौँ न रोड बाउन्ड्री भनेको तपाईँको अधिकार क्षेत्रको हामी दुईटै साइड के गर्छौँ? हामी लेफ्ट साइड र राइट साइडमा हामीले के भन्छौँ? बिल्डिङ जुन कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिज जुन हुन्छौँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ है। रोड बाउन्ड्री भनेको ठ्याक्क तपाईँको रोडको र तपाईँको बिल्डिङको जुन बाउन्ड्री हुन्छ, रोडको बाउन्ड्री, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रोड बाउन्ड्री है। यो बिल्डिङ एक्टिभिटिजलाई कन्ट्रोल गर्छ है रोड बाउन्ड्री भनेको। त्यसपछि बिल्डिङ लाइन भनेको के हो? यो रोड बाउन्ड्रीभन्दा बाहिरको क्षेत्र हो। तर यसमा पनि के गर्छौँ? हामीले कुनै पनि बिल्डिङ बनाउनलाई हामीले रोड बाउन्ड्री पछि पनि हामीले केही ल्यान्ड छोडेर मात्र बिल्डिङ बनाउन दिन्छौँ है। त्यो चाहिँ अब फ्युचर रोडहरू केही को डेभलपमेन्टको लागि पनि काम आउन सक्छ र तपाईँको त्यसलाई हामी सेटब्याक पनि भन्छौँ। कुनै पनि बिल्डिङ बनाउन होइन, त्यो सेटब्याक छोडेर हामीले मात्र बिल्डिङ बनाउनुपर्छ सडकबाट। त्यो भनेको के हो? तपाईँको बिल्डिङ लाइन हो है। त्यसपछि हाम्रो आयो कन्ट्रोल लाइन भनेको यो खासमा तपाईँको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन यसमा कन्ट्रोल गरिँदैन। यो खासमा कस्तो टाइपको बिल्डिङ हामीले बनाउन दिने, कस्तो टाइपको बिल्डिङ बनाउन नदिने, त्यो कन्ट्रोल गर्ने क्राइटेरिया हामी कन्ट्रोल लाइनमा तोक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो हामी कन्ट्रोल लाइनमा के गर्छौँ? अब रेजिडेन्सियल बिल्डिङ छ भने हामी सेटब्याक छोडेर बनाउन दिन्छौँ। तर मानौँ फ्याक्ट्रीहरू छ है, सुपर मार्केटहरू छ भने हामी अझ त्यसको लागि मापदण्डहरू तोक्छौँ। जस्तो सडकबाट अब 100 मिटर भित्र हुनुपर्छ भनेपछि 200 मिटर भित्र हुनुपर्छ। डिफ्रेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको लागि 500 मिटर भित्र हुनुपर्छ सडकको। त्यस्तो मापदण्ड हामी तोक्या हुन्छौँ है। त्यो भनेको कन्ट्रोल लाइन भनेको यो तपाईँको कस्तो टाइपको बिल्डिङ बनाउन दिने, कस्तो टाइपको बिल्डिङ बनाउन नदिने है, त्यो भनेको तपाईँको कन्ट्रोल लाइनमा आयो। यति हामी एलिमेन्ट्स अफ हाइवे क्रस सेक्सनमा पढ्छौँ है। ल तपाईँको बोर्डर कन्ट्रोल भनेको के हो? रोड बाउन्ड्रीदेखि है बिल्डिङ लाइनसम्मको तपाईँको जुन लाइन हाम्रो आयो, जुन एरिया हाम्रो आयो, त्यो भनेको हाम्रो के हो? बोर्डर कन्ट्रोल भित्रको आयो। ल यति हामी एलिमेन्ट्स अफ हाइवे क्रस सेक्सनमा हामीले पढ्नुपर्छ। नाउ द नेक्स्ट टपिक इज सुपर एलिभेसन। अब हामीले सुपर एलिभेसनमा के जान्नु पर्यो भनेपछि हामीले पहिला पनि यसको डेफिनेसन पढेका थियौँ। सुपर एलिभेसन भनेको के हो? सुपर एलिभेसन इज द स्लोप प्रोभाइडेड एट आउटवर्ड साइड विथ रेस्पेक्ट टु द इनर साइड होइन, इन अर्डर टु काउन्टरएक्ट द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। भनेको हामीले के पढेका थियौँ भनेपछि इट इज द ट्रान्सभर्स स्लोप प्रोभाइडेड एट वान साइड अफ द स्लोप विथ रेस्पेक्ट टु द अदर साइड इन अर्डर टु काउन्टरएक्ट द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स। त्यो भनेको हाम्रो डेफिनेसन भयो है सुपर एलिभेसनको। अब हामीले एक्सप्रेसन अफ यहाँ पढ्ने भनेको एक्सप्रेसन अफ सुपर एलिभेसन ई है, हामीले यसको डेरिभेसन गर्नु पर्यो, एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो है। अब हामीले के जान्नु पर्यो भनेपछि हामीले एउटा नर्मल एउटा बेसिक डायग्राम बनाएको छौँ होइन। हाम्रो यो सुपर एलिभेसन प्रोभाइडेडको ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ? यस्तो स्लोप हुन्छ हाम्रो है, कुनै पनि सेक्सन अफ रोडको। यता चाहिँ स्लोप रेस्ड हुन्छ होइन, यो रेस्ट पार्ट भयो होइन एउटा आउटवर्ड साइडमा। त्यसपछि इनर साइडमा हाम्रो के हुन्छ? यस्तो हुन्छ है। अब यसलाई हामीले एउटा होरिजेन्टल लाइन एज्युम गरौँ। होरिजेन्टल एज्युम गरेपछि हाम्रो यो के हुन्छ? हाम्रो यो एङ्गल थीटा हुन्छ है। अनि हामीले एउटा भेहिकल मुभ यसमा गरिरहेको देखाएको छौँ है। त्यसको अब टायरलाई हामीले ए र बीलाई डिनोट गरेका छौँ टायरको है। अब यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि P भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स द्याट इज अलवेज एक्टिङ आउटवर्ड द
आउटवर्ड द सेन्टर अफ द रोड है। कुनै पनि कर्वको आउटवर्डतिर लाग्ने भनेको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हो है दैट इज डिनोटेड बाई पी एन्ड डब्लु इज द वेट एक्टिङ दैट इज वेट एक्टिङ भर्टिकली डाउनवर्ड है। अब हामीले यसमा के फोर्स लागिरहेछ फर्स्टमा के लागिरहेछ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स पी है। अब यसको डेफिनेसन के हो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई हामीले के भन्छौँ पी इजिकल टु mv स्क्वायर बाई आर है। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हामीले mv स्क्वायर बाई आर ले डिनोट गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के लागिरहेछ सेकेन्डमा हामी भन्छौँ फ्रिक्सनल फोर्स दैट इज एफ। अब फ्रिक्सनल फोर्स कहाँ लाग्छ भनेपछि भेहिकलको टायर र पेभमेन्टको सर्फेसमा लाग्ने तपाईको जुन फोर्स हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ फ्रिक्सनल फोर्स है। इट इज द फोर्स एक्टिङ बिट्विन टायर अफ द भेहिकल एन्ड पेभमेन्ट सर्फेस है। त्यसपछि थर्डमा हाम्रो के लागिरहेछ वेट अफ द भेहिकल डब्लु विच इज एक्टिङ परपेन्डिकुलर डाउनवर्ड। यसलाई हामी mg ले पनि डिनोट गर्छौँ w इक्वल टु mg विच इज एक्टिङ भर्टिकली डाउनवर्ड। अब हामीले कसरी निकाल्छौँ यसको डेरिवेसन। अब डेरिवेसन पार्टमा जाऊँ। डेरिवेसन पार्टमा हामीले यो फिगरबाट कसरी निकाल्छौँ ई को भ्यालु भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो p cos थीटा लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ p cos थीटा इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई पहिले हामीले कसरी डिराइभ गरेछौँ भनेपछि यो w भनेको भर्टिकली डाउनवर्ड लागेछ यो w लाई हामीले यो एंगल थीटा हो भनेर थाहा छ यो एंगल थीटा हो भनेपछि यसलाई रिजल्भ गर्दा भनेपछि यो पनि एंगल के हुन्छ हाम्रो थीटा हुन्छ भनेपछि यो हुन्छ हाम्रो के w cos थीटा र यतातिरको हाम्रो त्यसको परपेन्डिकुलर पार्ट के हुन्छ हाम्रो w sin थीटा। त्यसैगरी हामीले p लाई रिजल्भ गर्दा भर्टिकल कम्पोनेन्ट र होरिजोन्टल कम्पोनेन्टमा हामीले रिजल्भ गर्दा है यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट हाम्रो के भयो p cos थीटा त्यसैगरी भर्टिकल कम्पोनेन्ट हाम्रो के भयो p sin थीटा है। अनि RA र RB भनेको तपाईको फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स भयो है यो भनेको टायरमा लाग्ने त्यसरी हामीले डिनोट गरेछौँ। अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भनेपछि p cos थीटा इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ w sin थीटा प्लस fa प्लस fb किनभने यो फ्रिक्सनल फोर्स जुन हुन्छ नि जहिले पनि तपाईको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई काउन्टरएक्ट गर्छ है यसले पनि है भनेपछि हाम्रो p cos थीटा के लागिरहेछ p cos थीटा अवे फ्रम द सेन्टर लागिरहेछ भनेपछि यो w sin थीटा प्लस fa प्लस fb यो इनवर्ड लागिरहेछ त्यही भएर हामीले यसलाई इक्वेट गरेछौँ। अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेपछि p cos थीटा इज इक्वल टु अब यसलाई के लेख्छौँ w sin थीटा प्लस fa को ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ हामी fa को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ ra इन्टु f कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन प्लस RB इन्टु कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है यसरी हामीले डिनोट गर्छौँ। त्यसैगरी हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ p cos थीटा इज इक्वल टु w sin थीटा प्लस यसमा कमन के छ f कमन छ भने यसलाई बाहिर झिकौँ RA प्लस RB भित्र आयो है। त्यसैगरी हामी के लेख्न सक्छौँ p cos थीटा इज इक्वल टु अब यसलाई w sin थीटा जस्ताको त्यस्तै लेखौँ w sin थीटा प्लस अब f यो बाहिर आयो RA र RB को ठाउँमा यो कहाँ गइरहेछ RA र RB तपाईको अपवर्ड डिरेक्सनमा गइरहेछ भनेपछि यसलाई के लेख्न सक्छौँ अपवर्ड डिरेक्सन र डाउनवर्ड डिरेक्सनलाई हामीले इक्वेट गर्दा के लेख्न सक्छौँ p sin थीटा प्लस w cos थीटा यो लेख्न पायौँ हामीले। त्यसैगरी हामी p र p लाई एक ठाउँमा लगाउँ p cos थीटा यहाँ आयो भने माइनस हुन्छ भनेपछि p f sin थीटा इज इक्वल टु w sin थीटा र प्लस w f cos थीटा यति लेख्न सक्छौँ हामीले। त्यसैगरी हामी के लेख्न सक्छौँ भनेपछि यसलाई p कमन लिँदा हामीले के लेख्न सक्छौँ
cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू w यसमा कमन लिउँ के लेख्न सक्छौं sin थीटा प्लस f cos थीटा लेख्न सक्छौं हामीले। त्यसैगरी हामी के लेख्न सक्छौं p by w इज इक्वल टू sin थीटा प्लस f cos थीटा बाई cos थीटा माइनस f sin थीटा। यतिसम्म त बुझ्नु भएको छ नि है। हामीले यो कसरी लेख्यौं भनेपछि के गरेन हामीले कम्पोनेन्टहरुले कसरी इक्वेट गरेर अनि त्यो रिजल्भ गरेछौं, अरु यसमा केही गरेका छैनौं। अब यसपछि हामी के लेख्न सक्छौं भनेपछि अब यसमा चाहिँ डिवाइडिङ बाइ cos थीटा गरेपछि हाम्रो के हुन्छ डिवाइडिङ बोथ साइड cos थीटा। अब यसलाई त p by w नै लेख्न सक्छौं p by w इज इक्वल टू sin थीटा बाइ cos थीटा भनेको के हुन्छ tan थीटा प्लस f cos थीटा बाइ cos थीटा f नै हुन्छ डिवाइडेड बाइ cos थीटा बाइ cos थीटा 1 माइनस f sin थीटा बाइ cos थीटा f tan थीटा। यो हामीले यो फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो आयो है। यो बुझ्नु भएको छ भने अगाडि अब बढौं। यति बुझ्नु भएको छ भने हामी p by w इज इक्वल टू tan थीटा लाई हामीले जहिले पनि स्लोपले डिनोट गर्छौं है। र जहिले पनि तपाईको यो जुन f भनेको तपाईको कति हुन्छ f भनेको तपाईको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो। यसको भ्यालु जहिले पनि हाम्रो म्याक्सिमम 0.15 हुन्छ है। र तपाईको सुपर एलिभेसन हाम्रो कति हुन्छ तपाईको म्याक्सिमम 7% हुन्छ है। हिल एरियामा हामी 10% सम्म पनि दिन सक्छौं, तर जनरली हाम्रो म्याक्सिमम कति हुन्छ 7% हुन्छ। यसलाई हामीले 0.07 पनि लेख्न सक्छौं है। यति कुरा तपाईले थाहा पाइराख्नु पर्यो। अब हेर्नुस् यो tan थीटा भनेको e हो, f भनेको तपाईको 0.15 भनेपछि 0.15 इन्टु यो 0.07 गर्दा यो भ्यालु तपाईको इट इज भेरी स्मल हैन। र 1 माइनस भेरी स्मल गरे भने पनि त्यो 1 जस्तै भनेर हामी भन्न सक्छौं है। दैट दिस भ्यालु इज भेरी स्मल। त्यही भएर हामीले यो तलको यो जुन f tan थीटा छ नि यो टर्म हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं। त्यसैगरी p by w हामीले के लेख्न सक्छौं tan थीटा प्लस f नेग्लेक्टिङ दिस टर्म। यो टर्म नेग्लेक्ट गर्यो भने हामीले तल 1 हुन्छ र त्यो यो 1 लेख्नु नलेख्नु एउटै कुरा हो। त्यसैगरी हामीले p by w भनेको अब हामी के लेख्न सक्छौं हामीले पहिला सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको डेफिनेसन के पढेका छौं p इज इक्वल टू के लेख्न mv स्क्वायर बाइ r है। p भनेको mv स्क्वायर बाइ r। त्यसैगरी p भनेको तपाईको wv स्क्वायर बाइ gr किनभने हाम्रो w इक्वल टू mg हुन्छ यहाँ हामीले देखाएको छौं। त्यसैगरी हाम्रो p by w भनेको के हुन्छ v स्क्वायर बाइ gr है। यो इक्वेसन 2 मानौं र यो इक्वेसनलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दा इक्वेसन 2 लाई 1 मा सब्स्टिट्युट गर्दा हामीले के लेख्न सक्छौं v स्क्वायर बाइ gr इज इक्वल टू e प्लस f किनभने tan थीटा लाई हामीले स्लोपले डिनोट गर्छौं र त्यो स्लोप भनेको हाम्रो सुपर एलिभेसन हो है। त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौं e प्लस f इज इक्वल टू v स्क्वायर बाइ gr है। यतिसम्म त बुझ्नु भएको छ नि। यो भनेको हाम्रो इक्वेसन 3 है। Like a Hellcat. In the expression of super elevation, what we have derived is e plus f is equal to v square by gr, where e is equal to super elevation that is 7%, f is equal to 0.15 maximum value, then after v is in meter per second, r is in meter. But if v is in kilometer per hour, then we can write e plus f is equal to capital V square by 127 r, where v is in किलोमिटर पर आवर। यसमा v चाहिँ किलोमिटर पर आवर मा थियो र मिटर पर सेकेन्ड मा हुँदा हामीले के लेखेका थियौं e plus f equal to v square by gr। यो दुईटा एक्सप्रेसन तपाईले इम्पोर्टेन्ट थाहा पाइराख्नु पर्यो है। अब डिजाइन अफ सुपर एलिभेसन मा
स्टेप वाइज जम्प स्टेप 1 ले के भन्छ द सुपर एलिवेशन इज क्याल्कुलेटेड इग्नोरिङ द फ्रिक्सन एट 75% of design speed. Means suppose if friction value is unknown and also super elevation is unknown, okay, then what we have to do, we have to consider 75% of design speed, then we have to find super elevation value, where the formula is E is equal to V square by 225R. Sorry, E is equal to V square by 225R, where V is in kilometer per hour. है यसमा v चाहिँ किलोमिटर पर आवर, त्यही भएर मैले क्यापिटल v ले डिनोट गरेको छु. E इज इक्वल टु v स्क्वायर बाइ 225R. यो तपाईले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ. E प्लस f इक्वल टु v स्क्वायर बाइ gr हाम्रो फर्मुला थियो. E प्लस f लाई हामीले इग्नोर गरेर तपाईले यसमा f लाई इग्नोर गरेका छन्. यसमा तपाईले v लाई किलोमिटर पर आवरमा चेन्ज गर्नु र तपाईले क्यापिटल v लाई 75% अफ डिजाइन 75% अफ v लाई कन्सिडर गरेर तपाईको यति भ्यालु आउँछ है. E इक्वल टु v स्क्वायर बाइ 225R. यो भयो तपाईको स्टेप 1. अब त्यसपछि हामी के गर्छौं, यो स्टेपमा यदि E तपाईको लेस देन 7% आयो भने हामीले एडप्ट गर्छौं. E को भ्यालु जति आउँछ त्यति नै एडप्ट गर्छौं. बट इफ E इज मोर देन 7%, त्यो बेला हामी के गर्छौं, त्यो बेला हामीले E लाई 7% नै राख्छौं है. म्याक्सिमम भ्यालु भनेको हाम्रो 7% हो. म्याक्सिमम 7% नै राख्छौं हैन, र हामी अर्को स्टेपमा जान्छौं. अर्को स्टेप भनेको हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु अफ E राखेर हामीले f निकाल्छौं. भनेपछि भेरिफाई द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन डेभलप फर द म्याक्सिमम E. भनेपछि E को भ्यालु हामी 0.07 राखेर हामी f को भ्यालु निकाल्छौं. यदि यो फर्मुलामा राखेर यदि f को भ्यालु फेरि लेस देन 0.15 आयो भने हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु E सेफ छ भनेर हामीले बुझ्छौं. यदि f को भ्यालु मोर देन 0.15 आयो भने त्यो स्टेपलाई हामीले फेरि रिभाइज गर्नु पर्यो. भनेपछि हामीले म्याक्सिमम भ्यालु जुन E को ल्याछौं 7%, त्यो हाम्रो सेफ छैन र हामीले डिजाइन स्पिडको लागि फेरि तपाईले त्यो रिभाइज गर्नु पर्यो. डिजाइन स्पिडको लागि हाम्रो फर्मुला के छ हामीलाई थाहा छ. E + f = v स्क्वायर बाइ gr हाम्रो फर्मुला थाहा छ. E को ठाउँमा 0.07 हाल्नुस्, f को ठाउँमा 0.15 हाल्नुस्, त्योबाट हामीले v को भ्यालु निकाल्छौं. त्यहाँबाट हाम्रो v के हुन्छ, v = √gr 0.07 + 0.15. योबाट हामीले है एक्चुअल डिजाइन स्पिड हामीले निकाल्छौं है. यो भनेको हाम्रो डिजाइन अफ सुपर एलिवेशन को स्टेप भयो है. यो कुराहरु तपाईले थाहा पाइराख्नु पर्यो. न्यूमेरिकलमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो है. तपाईको मिक्स ट्राफिकको लागि पनि हामीले कहिलेकाहीँ यो फर्मुला युज गर्छौं, किनभने मिक्स ट्राफिकमा हामी जहिले पनि 75% अफ डिजाइन स्पिड युज गर्छौं. न्यूमेरिकलमा यदि मिक्स ट्राफिक दिएको छ भने तपाईले यो फर्मुला युज गर्नै पर्यो. र कुनै कुनै न्यूमेरिकलमा तपाईको मानम सुपर एलिवेशन को पनि निकाल्न भनेको छ र तपाईको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि एकैचोटी निकाल्न भनेको छ भने हामीले फर्स्ट स्टेपबाटै जाने हो. हामीले इग्नोरिङ द फ्रिक्सन गरेर हामीले E को भ्यालु निकाल्ने हो. त्यसपछि हामीले हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट त्यसपछि हामीले f को भ्यालु निकाल्ने हो. यदि f को पनि पर्मिसिबल लिमिट भित्र आयो भने हामीले E को सेफ छ भनेर मान्छौं. यदि आएन भने हामीले फेरि त्यसलाई फेरि हामीले एक्सप्रेसनलाई फेरिदेखि रिडिजाइन गर्छौं है. यति कुरा बुझ्नु पर्यो डिजाइन अफ सुपर एलिवेशनमा.